안녕하십니까. 이연배의 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제입니다. 오늘은 창조주님 제6차 지시 말씀입니다. 제목은 이현배의 기구한 운명입니다. 창조주님이 주신 말씀으로 이런 말씀도 있으니까 참 저도 좀 아이러니컬합니다. 어쨌든 주신 명제가 이연배의 기구한 운명이다 하는 명제입니다. 아마 이것은 이연배를 잘 이해 못하시는 분들을 위해서 이렇게 말씀을 주신 듯 합니다. 그러면 전 세계에 계시는 이연배 창조주님 천왕제 천우님 1억 4,400만 명을 위해서 이 시간 이 말씀을 영어로 먼저 전달하겠습니다. The sixth Li Hianbei's fate! Exclamation mark. Li Hianbei on January 11, 1951, lunar calendar. It was born at 130 Nongam Ri, Nongam Mayan, Mungyang Si, Zhongseng Badu. To the father of Zheng Jik Li and his mother. His father is Confucianism, his mother is Buddhism, and his maternal grandmother she was a nun in the Catholic Rumola. However, my father and mother ran silk business as a 5-day-a-week market, and at that time, they were working at a fortune teller, a Gayanjang, and a farm village. At that time, he opened at Nongam Commercial Poem Oak Store in a new market in Jeomshin EUP, now Jeomshin Dong, Mungyangsi. At the same time, he grew up normally in a wealthy family while doing warehouse business and various businesses. I did. He was 14 years old when I entered Nongam Elementary School. It was called Shindong. But looking back today, Li Hianbei was a man who had been dominated by a person instead of the creator of the body of light. After his mother died in 1965, Gazeg adulted, he came up to Seoul alone and entered Seoul Shinul High School, the first graduation, and studied high school. As the best student in Korea, the high school semester selected as the first place. TBC, current KBS2 broadcasting station at that time 1-hour high school season broadcast was filmed for non-fiction series and broadcasted nationwide. I passed the second preliminary exam. I went on to study, but from that time on, the creator of the body of light was directly involved and made a mathematics lecturer, and for 40 years, he became a mathematics lecturer. Director of Academy and President of a publishing company, CEO. I did it for 40 years. I'm still doing it now. Of the World Gifted Education Research Institute Co., Limited, a company that completes mathematics. While working as a director, he wrote Li Hian School, Li Hianbei. He published elementary, secondary, high school, and mathematics books. Li Hian Math School, Korea's first math franchise. When I was working hard in my business today, Mr. Xi Jinping, President of China, 16 years ago, come to me and invest in the Communist Party of China. Li Hian Math School, said to do a business specializing in mathematics. At that time, I do business in China against my partner, although it was not possible. The creator of the body of light eventually appointed Xi Jinping as the emperor of China. And Hianbei Li is the creator of the body of light appointed. In the end, according to the will of the creator, Li Hianbei, the ruler of heaven on space and earth with emperors of 31 countries has become. Now, Li Hianbei is the ruler of the world on earth. Has become. If Li Hianbei is not currently arrested, Chinese Emperor Xi Jinping met Emperor Li Hianbei, the creator of China, in September 2020. We deliver the words of the creator of the body of light. This is an Article 1 received in the 3rd and 15th rooms of the Seoul Nambu Detention Center. Creator Li Hianbei, Space and Earth Heaven. Space and Earth Emperor, ruler of heaven on earth. Compensation for the ruler of heaven on space and earth. Changi 5th, September 25th, p.m. 1:10 AD 2020, September 25th, 1:10 p.m.
예, 영어로 여러분들께 전해드렸습니다. 계속해서 이제 한글 구글 번역기에서 나오는 한글 말씀자로부터 우리가 한번 들어보겠습니다. 제6차 이헌대의 기구한 운명. 이헌대는 1951년 1월 11일 음력의 경상북도 문경시 농암면 농암리 130번지에서 이정직 아버지와 엄정숙 어머니 사이에서 탄생되었다. 그의 아버지는 유교이고 어머니는 불교, 그의 외할머니는 그녀는 천주교 방올라 수녀이셨다. 그런데 아버지와 어머니는 비단 장사를 주 5일장으로 사업을 하셨고 그 당시 점촌장, 가은장, 농암장 등에서 사업을 하셨다. 그때 당시 점촌은 현재 문경시 점촌동 의 신시장에서 농암상회 포목점을 하셨고 동시에 창고업과 여러가지 사업을 하시면서 부유한 가정에서 정상적으로 성장했으며 초등학교는 4살에 들어가서 1964년 2월에 문경중학교를 졸업하였다. 그는 나이가 14세였다. 농암초등학교 입학 시 신동이라 했다. 그런데 오늘에 와서 돌이켜보면 이헌대는 그는 빛의 본체 창조주님 대신 자로 점지된 사람이었다. 그의 어머니가 1965년에 돌아가신 후 가세가 기울어져서 그는 서울에 혼자 올라와 서울 신일고등학교 제1회 졸업에 입학하여서 고학을 하였고 대한민국 최고 모범학생으로 고학수기가 1등으로 선정되어 그 당시 TBC, 현재 KBS의 방송국 넌픽션 시리즈의 1시간 고학수기 방송을 촬영하여 전국에 방송되었었다. 나는 제2회 예비고사에 합격하여 대학을 진학하고 했으나 이때부터 빛의 본체 창조주님은 직접 관여하셔서 수학 강사를 시켰고 40년 동안 학원 수학 강사, 학원원장, 출판사 사장, CEO를 40년 했다. 지금도 하고 있다. 수학의 완성회사인 세계영재교육연구소 주식회사의 소장으로 근무하면서 이헌스쿨, 이헌대 저서를 초등, 중등, 고등 수학 저서를 출판하였으며 이헌수학스쿨인 한국 최초의 수학 프랜차이즈 사업을 열심히 하고 있을 때 오늘날 중국 국가주석인 시진핑 씨가 16년 전에 나를 찾아와 중국 공산당에서 투자해서 이헌수학스쿨 수학 전문 사업을 하자고 했다. 그때 나는 동업자의 반대로 중국에서 사업을 하지 못했으나 빛의 본체 창조주님은 결국 시진핑을 중국 황제로 임명했고 이헌대를 빛의 본체 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제로 임명하셨다. 결국 이헌대는 창조주님 뜻에 따라서 천왕제로서 31개국 황제를 거느리는 우주지상천국 통치자가 된 것이다. 이제 이헌대는 명실공히 세계지상천국 통치자가 된 것이다. 이헌대가 현재 구속되지 않았다면 시진핑 중국 황제는 2020년 9월에 이헌대 창조주님 천왕제를 만났다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 서울 남부구치소 3하 15방에서 받은 글입니다. 이헌대 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 배상 천기 5년 9월 25일 PM 1시 10분 서기 2020년 9월 25일 PM 1시 10분 예, 잘 들으셨습니까? 구글 번역기로 여러분들은 들으신 겁니다. 이제 본문이라는 건 이겁니다. 이것이 성약성경입니다. 창조주님 성약성경 본문 내용을 이제 여러분들께 전해드리겠습니다. 제6차 이연배의 기구한 운명. 이때만 해도요, 이 글 내용이 성약성경이라는 것은 전혀 알 수가 없습니다. 이거 쓸 때 저는 창조주님이
항소 이유서 쓰는데 저에게 지혜를 주신다 이렇게 생각만 한 거예요. 그러니까 아마 항소 이유서 쓸 때 이게 항소 이유서에 들어간 겁니다. 항소 이유서 쓸 때 이런 내용도 들어가야 되는 거구나. 저는 뭐 전혀 상상도 못한 건데 창조주님은 그렇게 보셨다 하고 그냥 쓴 거예요. 네, 말씀 주신 대로 받아 쓴 겁니다. 그럼 지금부터 쭉 읽어가면서 구체적인 내용은 또 부언 설명해 드리겠습니다. 이연배는 1951년 1월 11일 음력에 경상북도 문경시 농안면 농안리 130번지에서 이정직 아버지와 엄정숙 어머니 사이에서 탄생되었다. 그런데 이연배는 호적상 1950년 1월 11일 양력으로 되어 있습니다. 왜 그렇게 됐는가? 1950년 제가 태어나고서 제가 1월 11일에 태어났으니까 1951년 1월 11일이니까 결국 1950년 6월 25일 날 6.25 사변이 일어났죠. 6.25 전쟁이 발발했던 것입니다. 그러니까 농암에도 그 전쟁의 여파가 있었기 때문에 그 당시에 주민등록을 할 수가, 다시 말해서 출생등록을 할 수가 없었습니다. 그러다 보니까 나중에 출생등록을 하다 보니까 아버지께서 아마 연도 기억이 잘못되셨을 걸로 봅니다. 1951년 1월 11일이면 제가 토끼띠입니다. 그런데 지금 주민등록상에 나와 있는 1950년 1월 11일이면 호랑이 띠가 됩니다. 범띠가 되겠죠. 그래서 저는 지금까지 범띠로 살아온 것입니다. 그리고 지혜는 토끼띠의 지혜를 가지고 지금까지 두뇌 활동을 하고 있습니다. 계속해서 본문 내용을 읽어보겠습니다. 아버지는 유교이며 어머니는 불교, 외할머니는 천주교, 방울라 수녀이셨다. 이렇게 종교가 유교, 불교, 천주교였습니다. 그런데 저는 외할머니의 이끌림으로 손을 잡고 점촌에 있는 점촌 성당에 제가 종교 활동을 처음으로 시작을 한 것입니다. 아마도 내가 점촌 성당에 들어간 것이 나이가 아마 5살인가 6살인가 그때쯤 되었을 겁니다. 외할머니 손을 잡고 갔던 것으로. 그래서 거기서 영세를 받고 견전도 받고 그리고 복사 활동, 복사 빨간 옷 입고 신부님 옆에서 이렇게 도와주는 아동들이 있습니다. 그래서 복사도 했었습니다. 그런데 아버지와 어머니는 비단 장사를 주 5일장으로 사업을 하셨고 그 당시에 점천읍, 오늘날 현재 문경시의 점천동이라고 하는 곳입니다. 현재 점천읍의 신시장에서 농암상해, 아버지가 했던, 어머니가 했던 그 상해가 농암상해입니다. 그때 당시는 제일 컸습니다. 돈도 점천에서 제일 많이 벌었죠. 농암상해 토목점을 하셨습니다. 비단위 장사 왕서방은요, 돈을 굉장히 그 당시에는 많이 벌었습니다. 헌숙감이 많았기 때문에요. 그래서 아버지 어머니는요, 돈을 하도 많이 벌어서 돈을 헤아리다, 그날 번 돈을 헤아리다가 돈을 다 못 헤아리고 주무십니다. 돈이 있어. 제가 여러 번 그런 걸 봤죠. 아버지는요, 사업 하나만 한 게 아니에요. 그 당시 창고업과 여러 가지 사업을 했는데 그 여러 가지 사업에 창고업, 그 다음에 농장, 그리고 양봉, 그 다음 농지를 사서 농업, 여러 가지 사업을 했어요. 그리고 운송, 이런 등등 사업을 했습니다. 이런 부유한 가정에서 정상적으로 성장했으며 초등학교는 4살에 농암에서 들어가 농암초등학교입니다. 1964년 2월에 문경중학교를 졸업하였다. 이때
나이가 14세였습니다. 농암초등학교 입학 시는 신동이라 불렸죠. 그런데 오늘에 와서 이렇게 보면 이연배는 빛의 번째 창조주님 대신자로 점지된 사람이었다. 어머니가 1965년에 돌아가신 후 이게 65년인지 64년인지 정확히는 잘 모르겠습니다. 확인을 해봐야 되는데 제가 확인 안 하고 이 글을 받아 써가지고 이게 65년인지 64년인지 어머님 사망 일자를 호적에 나와 있는데 그걸 보면 알지만 뭐 64년인지 65년인지 명확치는 않지만 제가 받아 적은 것은 65년으로 받았기 때문에 애들을 쓴 겁니다. 1965년에 돌아가신 후 가세가 기울어져서 서울에 혼자 올라와 서울신일고등학교 입학하여 가지고 제1회로 졸업을 했습니다. 근데 그 공부하는 과정에 과학을 하였습니다. 대한민국 최고 모범 학생으로 그 당시 TBC, 오늘날 KBS2입니다. 현재 KBS2. KBS2가 옛날에 TBC였어요. 거기에서 과학수기 넌픽션 시리에 있는 과학수기를 제가 써가지고 1등으로 당선이 되었습니다. 그래서 1시간 과학수기 방송을 촬영해서 전국에 방송되었습니다. 나는 제2회 대학 예비고사에 합격하여 대학을 진학하고자 했으나 이 당시 제2회 대학 예비고사는 굉장히 어려웠습니다. 오늘날 수능하고는 비교도 안 됩니다. 대학 예비고사라는 것은 대학 입시고사나 똑같습니다. 그래서 본고사보다는 좀 쉬워요. 서울대 본고사보다는 쉽지만 대학 예비고사 합격률이 낮기 때문에 이때 당시 뭐 중앙대학교, 뭐 경희대학교, 뭐 한양대학교 이런 정도 대학은 미달과가 너무너무 많았습니다. 예비고사 합격증만 가지면 대학은 아무 데나 갑니다. 네. 우수한 대학, 본고사 치르는 대학 말고요. 다 갈 수 있었습니다. 근데 등록금이 저는 없어가지고 등록금 얻게 한 거는 빌려고 했는데요. 그거 다 막은 거예요. 창조주님이. 그래가지고 창조주님이 그때부터 KS 특별지도교실 이왕 원장이 운영하는 그 학원에 가서 수학 강사 생활을 시켰던 것입니다. 이게 이연배가 오늘날 세계 최고의 수학 지필자가 된 동기가 된 겁니다. 창조주님 미리미리 준비를 했죠. 앞으로 전 세계 모든 학생들은 이연배 창조주님 천황제가 집필한 이헌영감 수학 가지고 우주방송국을 통해서 전 세계에서 공부를 하게 될 것이라 미리 말씀을 드릴 수 있습니다. 제2회 대학 예비고사에 합격하여 대학을 진학하고자 했으나 이때부터 빛의 번째 창조주님은 직접 관여하셔서 KS 특별지도교실 수학 강사를 시켰고 40년 동안 학원 수학 강사, 학원 원장, 출판사 사장을 45년 했다. 수학의 완성회사인 세계영재교육연구소, 주식회사 세계영재교육연구소의 소장으로 근무하면서 이연스쿨, 이연배 저서를 초등, 중등, 고등 수학 저서를 출판하였으며 이연수학스쿨인 한국 최초의 수학 프랜차이즈 사업을 열심히 하고 있을 때 오늘날 중국 국가주석인 지금 중국 시진핑 주석입니다. 그때 당시는 주석이 아니었어요. 저 찾아오실 때는 아시안 게임에 거기에 아마 인솔자로 왔다가 저를 찾아왔던 것입니다. 중국 국가주석인 시진핑 씨가 16년 전에, 요건 이제 정확하게 짚어봐야 되는데 16년 정도 됐을 겁니다. 아시안 게임 몇 년인지 보면 압니다. 그때 오셨으니까. 나를 찾아와 중국 공산당에서 투자해서 이연수학스쿨 수학 전문 사업을 하자고 했다. 그때 했습니다. 그때 나는 동업자에게 좀 내가 중국 가겠다 했었는데 동업자는 반대를 했어요. 한국 사업을 조금 더 해야 된다. 그런 말미암아 중국에 가지 못했고 사업을 하지 못했습니다. 빛의 번째
창조주님은 결국 시진핑을 중국 황제로 임명했습니다. 현재 시진핑은 중국 황제이십니다. 황제 임명을 누가 했느냐? 빛의 번째 창조주님께서 하시는 겁니다. 이 지상세계의 황제 임명은 인간이 하는 게 아니고요. 하나님이 하는 게 아니고 석가모님이 하는 게 아니고 무슨 알라신이 하는 것도 아니고 신들이 하는 게 아니에요. 빛의 번째 창조주님께서 임명하시는 겁니다. 시진핑 중국 황제는 제1호 황제입니다. 사실상 가장 먼저 임명받으셨거든요. 그분은 빛의 번째 창조주님께 이미 경배까지 마친 분입니다. 그분이 대단합니다. 앞으로 전 세계 천국 시범 나라를 그분이 만들어 갈 것입니다. 그게 어느 나라? 중국입니다. 중국은 지상 천국이 아마 5년 이내에 도래할 거라 봅니다. 결국 빛의 번째 창조주님은 결국 시진핑을 중국 황제로 임명했고 이연배를 빛의 번째 창조주님 우주 지상 천국 우주 지상 천왕제로 임명하셨습니다. 그래서 제가 이연배 창조주님 천왕제가 된 것입니다. 제가 되고 싶다고 해서 되는 게 아니에요. 여러분들이 천왕제가 되고 싶다고 해서 되겠습니까? 예? 전 세계 어떤 80억의 인간이 천왕제가 되고 싶다고 해서 될 수가 있는 사실이 아닙니다. 천왕제요. 천왕제는요. 지상 천국에서 제일 높은 사람, 천상 천국에서 제일 높은 사람입니다. 결국 이연배는 창조주님 뜻에 따라서 천왕제로서 31개국 황제를 거느리는 우주 지상 천국 통치자가 된 것입니다. 지상 세계에는 31명의 황제가 탄생합니다. 누구에 의해서? 빛의 번째 창조주님에 의해서 탄생한다는 것이죠. 이제 이연배는 명실공히 세계 지상 천국 통치자가 된 것입니다. 그런데 공교롭게도 이연배가 제10대 유엔 사무총장이 된다는 사실을 이제 또 한 번 여러분께 언급합니다. 왜 그러느냐? 이연배가 유엔 사무총장이 되어야 이연배가 돈의 신이거든요. 유엔 본부가 돈을 갖고 전 세계의 모든 국가를 도울 수가 있는 것입니다. 그래서 유엔 사무총장을 할 수 없이 하게 된 겁니다. 제가 안 하려고 바락바락 했는데 창조주의 마지막에 하라고 해서 할 수 없이 하겠다고 안토니오 구테레스 현 유엔 사무총장입니다. 네, 그분한테 내가 허락을 했어요. 그러면 안토니오 구테레스 그분 유엔 사무총장 뭘 하냐? 그건 나와가지고요. 세계 난민 국가 대통령이 돼야 되는 거예요. 그 국가의 황제가 되시는 겁니다. 그것도 그럼 누가 시킨 거냐? 이연배가 한 게 아니고요. 빛의 번째 창조주님께서 이미 그렇게 설정을 해놓으신 겁니다. 아시겠습니까? 세상은요. 인간의 뜻이나 신의 뜻대로 굴러가는 게 아닙니다. 명심하시고 빛의 번째 창조주님의 성약 성경 강의를 잘 듣고 배우시고 그리고 여러분들이 깨닫고 돈 축복을 많이 받으시기 바랍니다. 신들이 돈 주거나 여러분들이 돈 버는 거는요. 아주 작은 돈입니다. 아시겠습니까? 이연배가 현재 구속되지 않았다면 구속된 당시에 이 글을 썼거든요. 그래서 이런 문장이 나왔어요. 이연배가 현재 구속되지 않았다면 시진핑 중국 황제는 2020년 9월에 작년 9월입니다. 지금 2021년이니까 저하고 만나기로 했거든요. 2020년 9월에 이연배 창조주님 천왕제를 만났을 것이다. 네, 만났다. 빛의 번째 창조주님 말씀을 전합니다. 제가 말씀드리는 것은 거짓이 없습니다. 여러분들은 때에 따라서는 거짓말도 하고 남을 속이기도 하는데 이연배는 남을 속이지도 않고요. 자신을 속이지도 않고요. 거짓말을 절대로 안 하는 사람입니다. 여러분도 거짓말을 절대로 안 해야 빛의 번째 창조주님 돈 축복을 받습니다. 저도 창조주님 상을 받아서 현재 1조 원을 소유하게 됐습니다. 이제 1조 원 받아가지고요. 내 이연배 통장에 넣으면 거기서 이제 세금 5천억이 나갑니다. 국가에 내야죠. 세금 50%. 그러면 제 돈이 5천억 원이 됩니다.
제 돈이 5천억 원이 되면 저는 한국 100대 재벌에 들어가는 것입니다. 순식간에. 이연배는 그 5천억 원을 받아서 몽땅 삼성전자에 투자할 겁니다. 예, 이게 나의 계획. 나는 주식을 사기는 해도 팔지는 않습니다. 이 말씀 기록한 그 장소가 서울 남부구치소 사마 15방에서 받은 글입니다. 뭐 이거 쓴 시간이 오후 1시 10분이니까 방 사람들 7사람이 다 같이 있을 때 썼어요. 저는 참 바빴습니다. 예, 이렇게 바쁜 세월을 72년 저는 열심히 살았습니다. 여러분도 저처럼 거짓말 안 하고 열심히 살면 창조주님이 어디에 들어오신다? 여기 들어오십니다. 빛의 번째 창조주님이 여기 들어오시면 여러분들은 인생 대박 나는 거예요. 여기에 빛의 번째 창조주님이 들어오신 분들은 저를 필히 만나셔야 할 것입니다. 왜냐? 그래야 제가 돈을 드릴 수가 있습니다. 예. 그 이유는 빛의 번째 창조주님 돈의 집행자가 이연배 창조주님 천황제이며 이연배 창조주님 천황제는 전 세계의 모든 분들이 빛의 번째 창조주님을 모시고 거짓말을 안 하는 사람이 확실하다고 인정이 되면은 돈 축복을 창조주님이 하면 저는 그 돈을 드리는 겁니다. 창조주님 은행에서 여러분들께 드리는 겁니다. 저는 그거를 사인만 하면 됩니다. 제 돈이 아니에요. 창조주님 돈입니다. 다만 집행만 제가 하는 거예요. 예, 이상의 말씀을 이연배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 배상 청기 5년 9월 25일 PM 1시 10분 서기 2020년 9월 25일 PM 1시 10분 이 시간대에 글을 받은 것을 오늘에야 여러분들께 전해드렸습니다. 여러분 간해에 평안하시고 항상 행복하십시오. 그리고 각 개인마다 이 창조주님 지시 말씀을 들으시는 모든 분들은 잘 이해하시고 깨닫기 바랍니다. 특히 종교인들 사이비 종교 그러면 하지 마세요. 종교란 사이비가 없습니다. 여러분들이 말하는 사이비도 다 진짜고 어떤 종교도 가짜는 없습니다. 또 가짜라고 막 떠들고 이상한 행동해도 그것도 가짜는 아닙니다. 왜? 그 속에도 신이 존재하는 겁니다. 그 신들의 사명이 있기 때문에 그렇게 전개될 뿐입니다. 그리고 인간은 누구나 자유가 있기 때문에 각자 스스로 종교를 선택할 수 있다 하는 사실을 깨달으셔야 합니다. 그렇게 되면 여러분들의 지혜가 업그레이드 되기 때문에 여러분은 자기 지능지수에 맞는 종교를 선택하셔서 일생을 잘 살아가실 수가 있습니다. 여러분 모두 오늘도 행복하시기를 간곡히 기원드리면서 이상 말씀을 마칩니다. 안녕히 계십시오.